நாமும் வாழ்வில் வெற்றியடைய முனைவது முக்கியம் என்று கூறியுள்ளீர்கள். ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட வெற்றியும் எவ்வாறு அடைய வேண்டும், அவர்களுடைய ஆத்மீக வளர்ச்சியுடன் தொடர்பு படுகிறது என்று நமக்கு விளக்குவீர்களா பகவான்? You want the answer in English or in Tamil? First in Tamil, Bhagavan. If you can repeat that in English, it would be better. Okay. I will first speak in English, then in Tamil. The Dharma has two components. In fact, it is two kinds of Dharma in oneness. One is called the Dharma for the unenlightened, and the other is called Dharma for the enlightened. Now, those who have a sense of separation, or what they call the self, they are supposed to be unenlightened. We have one kind of Dharma for them, that is, the self must be fully expressed. The self must work for wealth, for pleasure, for prosperity, name and fame, and all those things. So that part of the teaching helps you in expressing yourself. In oneness, expressing the self is not bad. In fact, it must be expressed. We follow the 4 steps: Artha, Kama, Dharma, Moksha. The first part of the Dharma deals with 3 steps: Artha, Kama, Dharma, and the second part of the Dharma deals with Moksha. Now, the first part, Artha, is wealth. Everybody must earn wealth, because without wealth, you cannot do anything in this world. So wealth has to be acquired, and that is how the self has to be expressed. The second part, the second stage of your life, you must go after Kama or desires. The self must fulfill its desires. And then comes Dharma, that is working and helping others. All these 3 come under the first section, which is called the Dharma for the unenlightened. And then comes the next section, which is Dharma for the enlightened. That is those who are seeking enlightenment and those who hope to become enlightened. Now, unless the first 3 are completed, 4th cannot be achieved. In oneness, what we say is, the self must be completely fulfilled in terms of wealth, in terms of desires, in terms of contribution. Only when that is achieved, the 4th is possible, that is moksha or liberation. Now, in the first part, as you succeed, there are a lot of problems. You have to overcome mental blocks, you have to overcome childhood traumas. All these you have to overcome to achieve success and to fulfill desires and to contribute. If these are achieved, in that very process, you become a warrior. You have to be a warrior to achieve mukti. And unless these barriers are cleared, you cannot achieve mukti. Suppose, let us say, you are a failure in making money because of a trauma or because of a mental conditioning. That very trauma, that very mental conditioning will prevent you from becoming awakened or enlightened or progressing on the spiritual path. Therefore, you have to achieve all these things. And only then there is a natural growth. If without fulfilling these things, you want to say, I must become enlightened, I must achieve mukti. You are not going to achieve it. You have got to fulfill the self. That is why we emphasize on success. Success is every activity of human life. Now I will try to explain this in Tamil. Which is of course very difficult for me, and I hope you will be able to put up with my terrible Tamil. So, தமிழில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், நம்முடைய ஒன்று தர்மா அல்லது பகவத் தர்மம் 2 பாகமாக இருக்கின்றது. ஸோ முதலாவது பாகத்தில் நாம் 3 விஷயங்களை நாம் கவனிக்கிறோம். அதாவது அர்த்தம். இரண்டாவது பாகத்தில் நாம முக்தி ஆர் மோட்சம் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன விசேஷம்னா, முதல் பாகத்தில் நாம் என்ன சொல்றோம்னா, இந்த செல்ஃப், அந்த நானுங்கிற உணர்ச்சி, நம்ம சென்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன்,
நான் வேறு நீ வேறு இந்த ஃபீல் இருக்கீங்களா, அதை நாம் வந்து செல் பண்ணுறோம். இந்த செல்ஃபை நாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கணும். எப்படி பண்ணணும்னா அதுக்கு 3 ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அர்த்தானா வெல்த், பணம், பொருள். ஸோ இதை நம்ம முதலாவது வாரத்தில் நம்ம லைஃப்ல நிறைய பொருள் ஈட்டணும். நம்ம வந்து வி மஸ்ட் கிரியேட் வெல்த், சம்பாதிக்கணும், பணம் வாங்கணும். இரண்டாவது வாரத்தில் நம்முடைய டிசையர்ஸ், நம்முடைய கோரிக்கைகளை நாம திருப்தி பண்ண வேண்டும். மூன்றாவது பாகத்தில் மற்றவங்க நாம ஹெல்ப் செய்யணும், அது கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும். இந்த 3 பண்ணாதான் நாம அடுத்த செக்ஷன்ல நம்மளால முக்தி அடைய முடியும். நாம இதெல்லாம் ஃபெயில் ஆயிட்டோம்னா நம்மளால முக்தி அடைய முடியாது. ஏனென்றால் நான் ஃபெயில் ஆனா அதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கு. நம்ம எஸ்சிஸ் சொல்றோம், சைல்ட்ஹுட் ட்ராமா சொல்றோம், மென்டல் பிளாக் சொல்றோம், கண்டிஷனிங் பண்றோம். இதனால் நம்மளால உலகத்துல சக்சஸ் அடைய முடியாது. இதெல்லாம் அப்படியே இருந்தா முக்தி அடைய முடியாது. வேர்ல்டி லெவல்ல ஃபெயிலியரா இருந்தோமானா ஸ்பிரிச்சுவல் ரீதியாக நம்மளால ஒன்றும் அடைய முடியாது. இங்க முடிஞ்சாதான் அங்கேயே நம்மளால பண்ண முடியும். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் முக்தி அடைந்தாங்க வேர்ல்டிலேயே ரொம்ப ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல். அவங்களால தான் ஈஸியா முக்தி அடைய முடியும். இங்க ஃபெயிலியர் ஆனா அங்கேயும் மோஸ்ட்லி ஃபெயிலியர் தான். ஸோ நாம என்ன பண்ணோம்னா முக்கியமா ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்மளுடைய செல்ஃபை நாம ஃபுல்லா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தக்கூடாது, கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அந்த கரெக்டா நாம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். தவறான வழி பண்ணக்கூடாது, கரெக்டான வழியில சமுதாயத்துக்கு உபயோகப்படுற முறையில நாம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். ஸோ இதை நாம 4 பாகங்களா பிரிக்கிறோம். முதல் பாகம் வந்து பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம். அந்த வீதியில நல்லா படிச்சு ஞானம் பெற்று ரெடி ஆகிடும். இரண்டாவது ஸ்டேஜ்ல நான் வந்து கிரஸ்தாசிரமத்தை என்ட்ராகும். அப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது, குழந்தைகளை பெற்றுக்கிறது, பிசினஸ் பண்றது, ஜாப்ஸ் பண்றது, பணம் சம்பாதிக்கிறது, வீடு கட்டுறது, எல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ்டா பண்ணணும். மூன்றாவது ஸ்டேஜ்ல வானப்பிரஸ்தாசிரமம். அப்போ வந்து நம்முடைய ஃபேமிலி மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணாம நம்ம மற்றவங்க மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அது தேர்ட் ஸ்டேஜ். ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் சன்னியாச ஆசிரமம், அதாவது முக்கிய நாடி நம்ம செல்லணும். ஸோ இப்படி படிப்படியா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனாதான் அடைய முடியக்கூடிய. இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன், ஸ்ட்ரெயிட்டா முக்தி போயிடும்னா அது வந்து முடியாத சமாச்சாரம். ஸோ உலகத்துல நம்மளால நாம வெற்றி அடையணும். எல்லாருக்கும் நம்ம வெற்றி அடையணும்னா அந்த அளவு முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதனால நம்ம திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கோம். ப்ளீஸ் அச்சீவ் சக்சஸ் இன் வெல்த், இன் ஹெல்த், இன் ரிலேஷன்ஷிப், உறவுமுறைகள்ல இதெல்லாம் நீங்க வெற்றி அடையணும். கணவன் மனைவி உறவுல நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும், அங்க வெற்றி. அப்புறம் பணம் சம்பாதிக்கணும், அங்க வெற்றி. நல்ல ஹெல்த் இருக்கணும், ஏன்னா இந்த கண்டிஷனிங் தான் ஹெல்த் கெட்டு போயிடும். ஸோ அங்கேயும் வெற்றி வேணும். எல்லா ஃபீல்டும் நம்ம அந்த வெற்றி அடையணும். எந்த அளவு வெற்றி அடையணுமோ அந்த அளவுக்கு முக்கியமானது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகிடும். ஸோ அதனால தான் நம்ம சக்சஸ் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ சக்சஸ் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத்துக்கும் டிஃபரன்ஸே கிடையாது, ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸோ நம்ம இப்போ ரெண்டாவது கேள்வி சொல்லுவோமா? Bhagavan. Second question, Bhagavan. Please explain how we fix the relationship right and how can we understand and adjust each other's in relationship. I repeat this in Tamil, Bhagavan. Bhagavan, உறவு முறைகளை எவ்வாறு செய்து கொள்வது, எப்படி ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு அனுசரித்து செல்வது என்று கூறுவீர்களா பகவான்? Now, if it's only a simple problem, you can use simple psychology and set things right. Like, for example, all human beings, have what 6 needs. Now, you must find out, let us say, a husband and wife are having a problem. You must find out, are you fulfilling the 6 needs of your wife? And as you all know, the first need is certainty. Every woman needs some kind of security. You have to provide her with that security. The second need is variety. Life cannot be monotonous. Are you getting variety in her life? Are you taking her out for some picnic, or taking her home, or doing something, taking her to a movie? Are you fulfilling these things either for your wife or for your children? And the third thing is significance. Your wife needs importance. Are you fulfilling that need of hers? Or vice versa, the husband needs importance, significance. That is the third need. And then there is the fourth need, that is love.
Does she really feel your love, or do you feel her love? That need must be fulfilled. It's the fourth need. And then there is the fifth need, that is, are we able to contribute something to society? People need to contribute, otherwise they will be unhappy. You have to help others. So is that happening or not? And then there's the sixth need, are you growing? Not only in terms of material prosperity, but as a human being, are you learning from life? If these six needs are fulfilled, there's a possibility that relationship would be improved. That is one thing. The second thing is playing, not playing the ego games, trying to dominate, refusing to be dominated, and then saying, I am right, you are wrong, and then doing a cover-up. So again, there are the six ego games. Now, if you fulfill the six needs and do not play the six ego games, there's a chance the relationship will improve. But this is considered to be lower teaching. This is considered to be pure psychology. This is called the lower or lesser teaching. This may work or may not work, but you can try it and see. But then the deeper teaching or the higher teaching is what we call oneness teaching. In this, what we are saying is, the other, whatever the other person is, it is not important at all. First thing. What is important is what is going on inside you. Second thing is, you must not try to put effort in setting right that relationship. That is the mistake you are making. What you must do is, you must only work on yourself. The actual problem is with yourself. That is, you do not know who you really are. You are running away from yourself. You are hiding from yourself. 90% of your mind is under the carpet. You are hidden it under the carpet. That 90% is what you will not talk with anybody. You will not like the world to know that 90% of yourself. You have a secret self with all kinds of thoughts, emotions, feelings, actions which you have committed, which you do not have the courage to talk with anybody else. This part is hidden, as I say, under the carpet, that is deep inside you. Now that is where all the trouble is coming from. Now if you can slowly dig it up, see what is there, accept what is there, and fall in love with that, and don't condemn it or say it is right or wrong, but just see what is there. Then, without any effort, your relationship with people will automatically become on. Not that you do something about it, but then it automatically becomes all right, because what is creating the problem, it is 90%. That only is creating the problem, not other things as you imagine. So you have to go deep into yourself and discover and work on yourself, not on your wife, not on your son, not on your daughter, not at all. Work on yourself, and if you accept yourself, that 90% you don't like, accept that without doing anything, actually next moment, action is set, that person will change. That person is the response to your 90%. This is what is creating that kind of behavior, that person. This if it is set right, that is set right. That is how you must use the higher teaching. The lower teaching is, as I told you, stop playing ego games and fulfill the 6 keys. Now I'll try to explain this in German. I do not know if I can do it, but try. இப்போ தமிழ்ல என்ன சொல்லணும்னா, இந்த உறவுமுறையை நம்ம சரி பண்ணணும்னா, நான் முதலாவதாக ஒரு லெசன் டீச்சிங் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது அட்வான்ஸ் டீச்சிங் இல்லாம ஒரு சிம்பிள் டீச்சிங் ஒரு சைக்காலஜி யூஸ் பண்ணலாம். என்ன சைக்காலஜின்னா, எல்லாத்துக்கும் 6 தேவைகள் இருக்கிறது. இப்போ கணவன் மனைவி எடுத்துக்கொண்டோம்னா, கணவனுக்கு 6 தேவைகள் இருக்கின்றன, மனைவிக்கு அதே மாதிரி 6 தேவைகள் இருக்கின்றன. ஸோ மனைவி அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும், கணவன் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். பண்ணா நார்மலாக ரிலேஷன் நல்லா இருக்கும். இந்த 6 தேவைகள் என்னன்னா, ஒன்று செக்யூரிட்டி, சர்டனிட்டி, இல்லை ஸ்திரமா இருக்கணும். சும்மா மாற்றிட்டே இருக்கிறது, வீடு மாற்றிட்டே இருக்கிறது, ஜாப் மாற்றிட்டே இருக்கிறது, வேலை மாற்றுறது, இதை மாற்றுறது, ஓவரா மாற்றணும் அப்படின்னா அப்போ டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவாங்க. அப்படின்னு எஸ்பெஷலி டிப்டன் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவாங்க. ஸோ என்ன செய்யணும்னா, அந்த அளவுக்கு நம்ம மாற்றிக்க கூடாது. அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டி இருக்கணும்.
Especially for women, there was a lot of financial security, home security, இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஆண்களுக்கும் சம் செக்யூரிட்டிக்காக அவங்க கொடுக்கணும். பிற்பாடு வந்து வெரைட்டி, லைஃப்ல ஒரு வெரைட்டி இருக்கணும். ஒரே மொனாட்டஸாக இருந்ததுதான் அப்போ வந்து ஸ்லோவாக அந்த லைஃப்ல இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும், அந்த ரிலேஷன் கெட்டு போயிடும். ஸோ எங்கேயாவது டூர்ஸ் போகிறது, பிக்னிக் போகிறது, ஃபங்க்ஷன்ஸ் போகிறது, மூவிஸ் போகிறது, மாதிரிலாம் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டு இருக்கணும், வெரைட்டி. மூணாவது வந்து சிக்னிஃபிகன்ஸ், ஒரு முக்கியத்துவம். நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க மனைவி லவ் பண்றாங்க, ஆனா they don't give significant importance. Wife must feel important. அதே மாதிரி wife must make the husband feel important, significance. நாலாவது வந்து அந்த லவ் ஃபீல் பண்ணணும். லவ் இருந்தா மட்டும் போறாங்க, அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் ப்ராப்பராக. ஸோ the wife must feel that love, the husband must feel that love. The same thing between parents and children. அதே மாதிரி பண்ண வேண்டியது அந்த லவ். ஐந்தாவது வந்து கான்ட்ரிபியூஷன், ஏதாவது சமுதாயத்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்போதான் உங்க ஃபேமிலி ஹாப்பியா இருக்கும். அந்த அந்த ஹார்ட் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் ஆகும். ஒண்ணுமே பண்ண ஒன்லி ஒரு ஃபேமிலி இருந்தா தென் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஆறாவது வந்து கண்டினியூஸா சக்சஸ்ல வந்து சம் ஸ்பிரிச்சுவல் மூமெண்ட் போறது, there must be some kind of growth ஐடியா. இந்த மாதிரி இந்த 6 நீட்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணா அப்போ ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஓரளவு நல்லா இருக்கும். ஆனா இதோட கேரண்டி இல்லை, ஓரளவு நல்லா இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது வந்து இந்த ஈகோ கேம் சொல்றோம் நான் வந்து, அது நான் தான் ரைட்டு, நான் தப்பு இல்லை, அந்த கேம் ஆடக்கூடாது. எப்ப மாதிரி என்ன பண்ணா கடன் வந்து அவர் தான் ரைட் ப்ரூவ் பண்ணுவாரு, இல்ல மனைவி தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணுவார், அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, அவங்க பண்ணக்கூடாது. இன்னொன்று வந்து டாமினேட் பண்றது, நீ ஒய்ஃப் இல்லையா டாமினேட் பண்றேன், டாமினேட் பண்றது. ஒய்ஃப் டாமினேட் பண்ணா அப்போஸ் பண்றது. ஸோ சம்டைம்ஸ் யூ மஸ்ட் டாமினேட், சம்டைம்ஸ் யூ மஸ்ட் டாமினேட். இதாகும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு பொய் சொல்லிடுறது, அதுக்கப்புறம் அதை கவர் பண்றது. இல்லை அப்படி சொல்ல நான் ஐ ஸ்மோக் லைக் திஸ், இந்த மாதிரி பேசுறேன், தப்பா போகணும், இதெல்லாம் அந்த கேம்ஸ் ஆடாம ஆமா அதான் பண்ணிட்டேன்ட்டு அது ஸ்ட்ரெயிட்டா பேசினா அது வந்து ஈகோ கேம்ஸ் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஈகோ கேம்ஸ் நம்ம பிளே பண்ணல 6 இயர்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ ஓரளவு ஒரு முறை சரியா இருக்கு. ஆனா இது வந்து எல்லா கேட்ஸும் இருக்காங்க, இங்க இருக்கிறத பேசுறதாதான் அது ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ இது பண்ணலைன்னா நம்ம ஹையர் டீச்சிங் போயிடணும். ஒன்று சொல்லி ஹையர் டீச்சிங் போகணும். இந்த ஹையர் டீச்சிங் என்னன்னா உறவுல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா நம்ம அடுத்தவங்க மேல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் சரியில்லைன்னா மனைவி மேல கணவன் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. அது எப்படி சரி பண்ணணும், எப்படி அவங்களை மாற்றணும், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. தன்னை கூட பார்த்துக்கணும். தான் வந்து என்ன மாதிரி ஆள் எடுத்து நான் பார்க்கணும். இப்போ ஒரு வருஷம் என்ன பண்றாங்கன்னா 90% அவங்களுடைய உண்மையான சுபாவத்தை மறைச்சிடுறாங்க. எங்க மறைக்கிறாங்கன்னா ஒரு கார்பெட்டுக்குள்ள போடுற மாதிரி அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க தான் மறைச்சு வச்சுட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய சில எண்ணங்கள், உங்களுடைய சில பாவங்கள், நீங்க செய்திருக்க சில செயல்கள்லாம் நீங்க யாருக்கிட்டையும் நீங்க சொல்ல இருக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா சொன்னா அவங்களுக்கு நல்லா இருக்காரு. என்ன பண்றீங்க, அதை கெட்டியா மூடி வச்சிருக்கீங்க. நீங்க இது எல்லா வருஷம் இருக்கிறது. இதை நம்ம வந்து இன்னோசென்டிக் செல்ஃப்னு சொல்லலாம், இந்த டார்க் செல்ஃப்னு சொல்லலாம், ஷேடோ செல்ஃப்னு சொல்லலாம், இப்போ பல விதமான பேர் வந்து இதெல்லாம். ஸோ அது உள்ள மறைஞ்சிட்டே இருக்குது. இந்த செல்ஃபுக்கு ஏகப்பட்ட பவர் இருக்குது. எல்லா உறவுமுறைகளை எடுக்கிறது இந்த வாரம் தான். சடனா உங்க மனைவி பிடிக்கிறாங்க, இல்லை உங்க பையன் சொல்ல வச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறான், அது பண்றாங்க பண்றாங்க, உங்களுக்கு அதை புரியாது ஏன் இந்த மாதிரி அப்படியே பண்றான்னு சொல்லிட்டாங்க. அது காரணம் என்னன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த 90% அந்த ஷேடோ செல்ஃப், அந்த இன்னோசென்டிக் செல்ஃப் பண்ணுவாங்க. அதாவது மர்மமான ஒரு செல்ஃப், அதை நீங்க பார்க்க விரும்பாத உங்களுடைய ஒரு பாகமாக நீங்க என்ன செய்யணும் மூலமா இதை வெளியே கொண்டு வரணும். இதை ஜட்ஜ் பண்ணாம, கண்டம் பண்ணாம, தவறு சொல்லாம மூலமா நீங்க அதை வெளியே கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்து அதை பார்க்கணும். பார்த்த பிறகு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அது பண்ண பிறகு அதையே நம்ம அதை பண்ணணும். இதுதான் நான் அதான் உண்மை. அதை பண்ணோம்னா முயற்சி இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய உறவுகள் ஆனா செயல்பட சரியாயிடும். முயற்சி யூஸ் பண்ணி அதை சரி பண்ணோம்னா அதுவும் ஓகே. ஆனா அது வந்து லோவர் டீச்சிங், அது வந்து ஒரு அவ்வளோ ஹை அட்வான்ஸ்டு ஆக்ஷன் கிடையாது. முயற்சி இல்லாமல் நடந்தா அது ஹையர் ஆக்ஷன். இந்த சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈகோ கேம்ஸ், அந்த 6 டேஸ் அதை அப்ளை பண்றதுலாம் அவ்வளோ அட்வான்ஸ்டு டீச்சிங் கிடையாது. ஸோ அதை நீங்க ட்ரை பண்ணலாம், ரொம்ப ஈஸி. அதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு சரியாகணும். எந்த ஒரு முயற்சி இல்லாம இப்ப அடங்கணும். அது எப்ப அடங்கணும்னா இந்த 90% நம்முடைய அந்த ஹிடன் செல்ஸை நம்ம பார்க்கணும்.
பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது முடிஞ்சிடும். இது கேட்கறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது, ஆனால் அது அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் இல்லை. டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தால் நான் பேச மாட்டேன்னால நிறைய பேர் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்சம் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு போடுறது ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஸோ இரண்டாவது கேள்வியாக இருக்குது. மூன்றாவது கேள்வி. Thank you, Bhagavan. Nandri, Bhagavan. Third question about 2012. Bhagavan, there is a panorama among people regarding year 2012, especially after the release of movie 2012. Bhagavan, in this perception of 2012, transformation valid, and how does this anxiety going to be affect the world's consciousness? I repeat this in Tamil, Bhagavan. Bhagavan, 2012 ஆண்டில் நிகழ இருக்கும் மாற்றங்களை எண்ணி பலர் மிகவும் குழப்பமடைந்துள்ளார்கள். அதிலும் இப்பொழுது 2012 என்ற திரைப்படம் வெளியான பின் மிகவும் பயந்தே உள்ளார்கள். பகவான், இத்தகைய எண்ணம் சரியானதா? இவ்வாறாக நாம் கலங்குவது உலகத்தின் சைத்தன்ய நிலையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்று கூறுவீர்களா பகவான்? This is, I think, a very unfortunate movie. It seems to have no understanding at all of 2012. First of all, the word 2012 does not refer to a particular year. 2012 phenomenon, it represents the period between 1989 and 2012. These 23 years are what we might call 2012. It's not a particular year. Things began to change from the year 89 and they are going to sort of culminate in the year 2012. It's a 23-year period. It's also called in India Sandhya Vela, that is the twilight time, like sunrise and sunset, you know. The day is coming, the night is going away, or the day is going away, the night is coming. This is a time when the old age is fading away and a new age is being born. These two are running parallel between the years 1989 and 2012. These 23 years are supposed to see not only good breakthroughs, but also terrible things happening. In the last 21 years, we have had terrible things happen. We have had droughts, we have had floods, we have had earthquakes, we have had calamities, we have had terrorist activities. All things have been going on the last 21 years. And just now we had Haiti, what happened in Haiti. This is also part of 2012. So we are living in the midst of 2012. We are thinking that 2012 is going to harm and something terrible is going to happen. Not at all. 2012 is a 23-year period. We are living in the midst of 2012. All our problems are because of that. A tremendous increase in problems, the breakdown of families, the breakdown of relationships, the breakdown of our environment, all that we are seeing is because of 2012. We are also seeing some nice things happening. These are the harbingers of the new age. So both are running parallel. So there's no need whatsoever to fear about 2012. And unfortunately, I think if people are going to be worried about this thing, the people themselves may create calamities. From that point of view, I would say this is a very unfortunate event, this particular movie, which is spreading this kind of paranoia across the world. And a lot of people start believing in it and think it's going to happen. Then human beings themselves might face some calamities. So now I'll move on to Canada. இந்த 2012 என்று கூறுவது ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்தை சம்பந்தமானதல்ல. இது 23 ஆண்டுகளை குறிக்கின்றது. 1989 2012 வரை இருக்கின்ற 23 வருடங்களை குறிப்பதுதான் இந்த 2012. இதை நாம சந்தியா வேலையை சொல்லுவோம். அதாவது சூரியோதயத்துக்கு முன்னால், சூரியாஸ்தமத்துக்கு முன்னால் நடக்கின்ற அந்த பீரியடை நம்ம சந்தியா வேலைகள் தான் இருக்கும். அதாவது ஒரு புது யுகம் கிடைக்கின்றது, பழைய யுகம் மறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்த ரெண்டும் ஒரே டைம்ல வாழ்ந்துருக்காரு. அதனால்தான் இந்த 23 ஆண்டுகளாக எத்தனையோ ப்ராப்ளம்ஸ் மனிதர்களுக்கு, எத்தனையோ ஆக்சிடென்ட்ஸ், பிளேன் ஆக்சிடென்ட்ஸ், ஷிப் ஆக்சிடென்ட்ஸ், we had twin towers, now we are having Haiti, எத்தனை earthquakes, எத்தனை floods, எவ்வளவு human suffering, எத்தனை wars, இதெல்லாம் ஆயிட்டே இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் 2012. இப்போ நடக்கிறது இந்த ஹைட்டியோட 2012 தான் ஆகும். ஸோ புதுசாக நடக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை.
21 ஆண்டு நம்ம பார்த்தாச்சு 2012 தான். இன்னும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த 10, 11 தான். 12 அது நடுவு மோசமாக இருக்காங்க. ஸோ நாம வந்து நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்படி இருக்கும்போது நம்ம பயப்படுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. அது போல அந்த மூவியும் ஒரு தேவையற்ற ஒரு மூவி. அதை மக்கள் நம்பி ரொம்ப பயப்பாடு இருக்கின்றாங்க. அட்லீஸ்ட் பாப்புலேஷன். இதனால நாமே அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் உருவாக்கிறோம். ஏன்னா நம்முடைய சைத்தின் நிலை தான் அதை உருவாக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம பயந்து கொண்டே போனால் நாமே அதை உருவாக்கி விடுவோம். ஸோ அதை நம்ம வந்து அது வந்து வெறும் மூவிகள், அதுக்கும் 20 எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது. அதை நாம மறந்து விடலாம். Thank you, Bhagavan. We have done with the question now. Thank you for your time and being with us and answering our question and clarifying us. Thank you for everything, Bhagavan. Nandri. Nandri, Amma Bhagavan. Can we pray now, Bhagavan? Yes, we can now go to prayer now. Okay, thank you. Yes, we can hear you now. Yeah. In English or in Kannada? English, Bhagavan. Please English also. Both because I can speak only one language. Choose one. Okay. Because I'm running short of time and move on to the US now, so I'll ask in one language. The rituals என்பது
from time immemorial பழைய காலத்திலிருந்து உலகெங்கும் எல்லா கம்யூனிட்டிஸால் செயல்படுகின்றன. ஆனால் விதவிதமான ரிச்சுவல்ஸ். இப்பொழுது ரிச்சுவல்ஸ் இஃபெக்டிவா இல்லை என்றால் மக்கள் அதை செய்ய மாட்டாங்க. ரிச்சுவல்ஸ் ஆர் வெரி எஃபெக்டிவ். சயின்டிபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆன் ஹோம் மாஸ்டர் அண்ட் அதர் ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் இட் ஹஸ் பீன் ப்ரூவ் தட் ரிச்சுவல்ஸ் வந்து ஆக்சுவலா பலனளிக்கிறது ப்ரூவ் செய்யப்பட்டிருக்காங்க. ஆனால் எல்லா விதமான மக்களுக்கும் அது சூட் ஆகல. மக்கள் எல்லோருமே ஒரே லெவலில் இல்லை. விதவிதமான மக்கள் அந்த கொடுமை என்பது இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கு. மூலாதார சக்கரமா இல்ல சாசாரமா இல்ல மணிப்பூர சக்கரமா எங்க இருக்கிறதோ அந்த கொடுமை சக்தி. அதே போல் அந்த சக்கரம் என்பது விஷுத்தி, ஆன்மீக சக்கரம், மணிப்பூர் சக்கரம், எந்த சக்கரம் நல்லா டெவலப்பா இருக்கும் அந்த பர்சன்ல அது ஏற்றாப்போ அவங்களுடைய அந்த சைத்தன்ய நிலை இருக்கும். அதுக்கு ஏற்றாப்போ மக்கள் வேறுபட்டு இருக்கின்றது. ஸோ எல்லோருக்கும் இந்த ரிச்சுவல் சூட் ஆகாது, சிலருக்கே சூட் ஆகாது. முக்கியமாக என்னவென்றால் ரிச்சுவல்ஸ் மீது ஃபெய்த் இருந்தால் ரொம்ப பிரமாதமாக ஒர்க் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், ருத்ரஹோமா பண்ணியிருக்கோம் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி பெங்களூருங்க. அப்போ ஒரு 350 பேர் அவங்க இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க கண்ணால பார்த்தாங்க சிவன் வந்து அந்த தாண்டவம் செய்யறது. அவர் கழுத்துல இருந்த அந்த ருத்ராட்சமாக 60 கிலோ இருந்தது. அதை மக்கள் எடுத்துக்கொண்டாங்க. அந்த ருத்ராட்சா எடுத்துக்கொண்டார்கள். இன்னும் அவங்க வீட்டில் இருக்கின்றன. ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். சில ரிச்சுவல்ஸ்ல கண் பார்வை அவங்களுக்கு கண் பார்வை இருக்கிறது. ஸோ ரிச்சுவல்ஸ் என்பது ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல். அது கலசக்கூடியா இருக்கலாம், ஒரு ஹோமமாக இருக்கலாம், அதுபோல் எந்த ரிச்சுவலாக இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த இன்வோக் பண்ற அந்த தெய்வமானது அந்த தெய்வத்தோட ஒரு நல்ல பாண்ட் இருக்க வேண்டும். இருந்தால் அந்த ரிச்சுவல் கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். ஆனால் ஃபெய்த் இருக்கும். ஃபெய்த் இல்லாதவங்க அது ஒர்க் ஆகாது. ஃபெய்த் இருந்தால் கண்டிப்பாக நடக்கும். ஸோ எல்லா மதங்களிலும் ரிச்சுவல்ஸ் இருக்கிறது, எல்லா மக்களும் வந்து ரிச்சுவல்ஸ். இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்றாப்போ சில ரிச்சுவல்ஸ் இருக்குது. அதை அவங்க செய்தால் அவங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஆனால் ஃபெய்த் இருக்க வேண்டும். ஃபெய்த் இல்லை என்றால் தெரியாது. உங்களுக்கு ரிச்சுவல்ஸ் பேர் உங்களுக்கு அந்த ஈடுபாடு இல்லை என்றால் அதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யாருக்கு இருக்கிறதோ அவங்க செய்யலாம், பலனும் கிடைக்கும். We move on to the second question now. So, will you read it, please? Bhagavan, we realize that we create that action and we suffer or enjoy our life depending on the success of our plan. That each process will gain the divine, we can divine the effect of our practice of peace. Bhagavan, please clarify if it is possible to reach by home or suffering without faith to divine. If so, how do we do that? நாம் வாழ்வது கர்ம பூமி. ஒவ்வொரு நொடியும் நமக்கு கர்மா சேர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. என்ன வந்தாலும் கர்மா வருகின்றது, என்ன வார்த்தைகள் வந்தாலும் கர்மா வருகின்றது, என்ன செயல் செய்தாலும் கர்மா வருகின்றது. இவ்வுலகில் கர்மா இல்லாத மக்கள் யாருமே கிடையாது. அவதார புருஷனா இருந்தாலும் அந்த கர்மா இருக்கும், எஸ்கேப் ஆக முடியாது. கர்மாவே இல்லாமல் வாழ முடியாது உலகத்தில். அந்த கர்மா என்று சீவாகிவிட்டால் நம்முடைய உடலிலிருந்து நம்ம பிரிந்து விடுவோம். ஸோ ஒவ்வொருடையும் கர்மா செய்து கொண்டே இருக்கிறது. கர்மா இல்லாமல் நம்ம வாழ முடியாது. அதுபோல் ஜீரோ கர்மாவும் ஆக முடியாது. என்ன செய்ய முடியும் என்றால் சில விதமான கர்மாக்களுக்கு நாம் எஸ்கேப் ஆகும். முழுமையாக எஸ்கேப் ஆக முடியாது, யாராலே முடியாது. ஸோ சில விதமான கர்மாக்கள் நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும். எப்படி எஸ்கேப் ஆகலாம் என்றால் ஞானமாகும் மூலமாக நாம் வந்து உள்ள நடக்கிற அந்த விஷயத்தை நம்ம நன்றாக கவனித்து பார்த்தால் சில விதமான கர்மாக்கள் நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும். சில விதமான கர்மாக்கள் நம்ம விடுபட வேண்டும் என்றால் நாம் கர்மமார்க்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும். அதாவது உங்களுக்கு கண் பார்வை குறைந்து கொண்டே வருகிறால் அதிலிருந்து எஸ்கேப் ஆக வேண்டும் என்றால் எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்றீர்கள், அங்கு யாரெல்லாம் கண் பார்வை ஆய்வுபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு வைத்தியத்துக்கான பலத்தை நீங்கள் கொடுத்துவிட்டால் உங்களுக்கு அந்த கர்மா போயிட்டு உங்களுடைய
கண்பார்வை சரியாக இது போல் நாம் இந்தியாவை செய்திருக்கிறோம். அதனால எஃபெக்டிவாக இருக்கின்றது. இன்னொன்று பக்தி மார்க்கம். உங்களுடைய தெய்வத்துடன் நீங்கள் நல்ல பந்தம் வைத்துக் கொண்ட சரணாகத்தை அடைந்த கேட்டுக்கொண்டால் அந்த தெய்வத்தின் சக்தியாலும் நீங்கள் எஸ்கேப் ஆகலாம். இதுபோல் எத்தனையோ மார்க்கங்கள் இருக்கின்றன. ஏதோ உங்களுக்கு எதுவாக இருக்குமோ, உங்களுக்கு இஷ்டமாக இருக்குமோ, உங்களுக்கு சூட்டாகும், அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அந்த கர்மாவில் எஸ்கேப் ஆகலாம். ஆனால் மொத்த கர்மாவில் எஸ்கேப் ஆக முடியாது. சில குறிப்பிட்ட கர்மாவில் எஸ்கேப் ஆக முடியாது. மிச்ச கர்மால நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அது ஆதாரம் இருந்தாலும் அனுபவிச்சுதான். அது ஸ்ரீராமராக இருந்தாலும் சரி, ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் சரி, புத்தராக இருந்தாலும் சரி, பிரம்ம மகிழாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்ரீ அரவிந்தமாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும், இப்பேற்பட்ட மகாத்மாவாக இருந்தாலும், இப்பேற்பட்ட அவதார புருஷனாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கர்மாவை அனுபவித்து தீர வேண்டும். கர்மா என்பது நம்ம கர்மாவே நான் அப்ளை பண்ண மாட்டேன்னா அது முடியவே முடியாது. அதுபோல் இந்த உலகம் சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை. நான் ஸ்டாப் கர்மாவும் இருக்கும், நம்ம அனுபவிச்சுட்டே இருக்கோம். அது நம்ம எஸ்கேப் ஆக வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. நம்ம முக்கிய அடைஞ்சுவிட்டால் அந்த கர்மாவை நம்ம ரொம்ப ஆனந்தமாக நம்ம அனுபவிக்கலாம். அது வந்து நமக்கு சஃபரிங் இருக்காது. கர்மா எஸ்கேப் ஆக மாட்டோம், ஆனால் அந்த சஃபரிங் தான் எஸ்கேப் ஆகலாம். அது நம்மளால் அடைய முடியும். இப்போது நாம் மூன்றாவது கேள்வி செல்வோம். இந்த மிரக்கல்ஸ் என்பதை நாம் விஞ்ஞானியாகவோ நம்முடைய அறிவாற்றலாகவோ நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் இப்போது இருக்கும் விஞ்ஞானம் அல்லது டெக்னாலஜி ரொம்ப ரொம்ப பேக்வர்டு போட வேண்டும். அதாவது காலம், வெளி, எனர்ஜி, இந்த யூனிவர்ஸ், இது பற்றி விஞ்ஞானத்திற்கு என்ன அபிப்பிராயங்கள் இருக்கின்றனவோ அவை ரொம்ப குழந்தைத்தனமான ஒரு அபிப்பிராயம். இன்னும் எவ்வளவோ வளர வேண்டும் விஞ்ஞானம். இப்ப இருக்கின்ற அந்த விஞ்ஞானத்தை வைத்துக் கொண்டு மிரக்கல்ஸை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இப்பொழுது உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இருக்கின்றோம் அம்மா பகவான். அந்த ஹாலிடேல எத்தனை பேருக்கு இருக்குங்களோ அத்தனை அம்மா பகவான் நாங்கள் மாறிடுவோம். இப்போ மிஸ்டிக்கல் ஓப்பன் ஆகியிருந்தால் நீங்கள் பார்க்க முடியும். உங்களோட ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அம்மா பகவான் இருக்காங்க. ஸோ உங்களை எப்படி அம்மா பகவான் இதை மாதிரி ஆகிட்டாங்க. அதே மாதிரி ரெண்டாவது பத்திராக நாங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிடுவோம். எங்களுக்கு வீசா வேண்டியது ஏரோப்ளேன் வேண்டியது. இது எப்படி நீங்க புரிந்து கொண்டீர்கள்? ஆனால் எங்களுக்கு அந்த விலங்குகளே கிடையாது. ஏனென்றால் நாங்கள் அந்த காலம், வெளி, எனர்ஜி, பாடி இதெல்லாம் வேறே விதமாக பார்க்கின்றோம். அதை வேறு விதமாக புரிந்து கொள்கிறோம். உங்களோட விஞ்ஞானமே உங்களை லிமிட் செய்கின்றது. அதுபோலவே உங்களுக்கு நாங்கள் ரெக்கார்ட் செய்யும்போது என்ன செய்யணும் என்றால் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நாங்கள் எங்களை முடிச்சுட்டு நாங்கள் அதை விஷுவலைஸ் செய்வோம். இப்போ நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் சைத்தன்யம் இருக்கிறதோ அதை ஆல்பா ஸ்டேட் சொல்லலாம், பீட்டா சொல்லலாம், டெல்டா சொல்லலாம். ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த டெல்டா ஸ்டேட்டுக்குள் சேர்ந்து அன்னதாக விஷுவலைஸ் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனுக்கு அந்த டெல்டா ஸ்டேட் போவது கொஞ்சம் கடினம். நிறைய ப்ராக்டிஸ் வேணும். ஆல்பாவை செஞ்சுவிடனா ஆனால் டெல்டா கான்சியஸ்னஸ் இருந்தது கொஞ்சம் கஷ்டம். இன்னொன்று டெல்டா சேர்ந்தோம்னா அந்த தாட்ஸ் வச்சுக்க முடியாது, யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக. ஆனால் எங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலாக வருகின்றது. ஸோ நாங்கள் அந்த டெல்டாவில் போய் நாங்கள் உங்களுக்காக விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது அது வந்து ரியல் லைஃப்ல உங்களுக்கு நடந்து முடியும். இது எங்களுக்கு நன்றாக புரியும் அது எப்படி ஆகிறது. ஆனால் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாது என்றால் நீங்கள் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் விதம் வேறு, உங்களுடைய விஞ்ஞானம் வேறு. அது ரொம்ப குழந்தைத்தனமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுடைய விஞ்ஞானம். அதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. நாங்கள் வந்து ஏன் இந்த அணி இதெல்லாம் நாங்கள் செய்கின்றோம்னா உங்களுடைய மனதை உடைப்பதற்காக. ஏன்னா உங்களோட மனதில் சில ஐடியாஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் முடியாது, இதெல்லாம் நடக்காது, அந்த சில ஐடியாஸ் இருக்கு. என்னதான் கரெக்ட் பண்ணாங்களோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாங்களோ அது அந்த கன்வின்சிங்கா இல்லை. ஆனால் இந்த மாதிரி பிசிக்கல் நேரத்தை செய்யும்போது நீங்கள் அந்த வைக்கிற தின்பண்டங்களை கொண்டு வருவோ
நாங்கள் தருவதோ இப்படி செய்யும் பொழுது உங்க மைண்ட் ஷேக் ஆகிட்டு இருக்காது. உங்களோட இந்தியாவோட புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த மைண்ட் பிரேக் ஆகும். அந்த மைண்ட் பிரேக் ஆனா உங்களுக்கு இன்னும் மிரக்கல்ஸ் செய்ய முடியும், உங்களை இன்னும் மாற்ற முடியும். ஆனால் முக்கியமாக என்னோட குணம் வந்து உங்களுக்கு முக்தி அளிப்பது. அந்த முக்தி பெற வேண்டும் என்றால் மனதிலிருந்து விடுபட வேண்டும். அதுக்கு மனதை உடைக்க வேண்டும். அதற்காக நாங்கள் இந்த மிரக்கல்ஸ் செய்கிறோம். நாங்கள் என்ன உங்களுக்கு காட்டுகிறோம் என்றால் பாருங்கள், உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ இந்த மைண்டால புரிந்து கொள்ள முடியாது. மைண்டுக்கு லிமிடேஷன் இருக்கிறது. மைண்டுக்கு அப்பாற்பட்ட எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறது நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண பார்க்குறோம். இன்றைய கான்சியஸ் மைண்ட், இன்றைய அன்கான்சியஸ் மைண்ட், அது போல பண்ணி உடனாக அந்த மனதிலிருந்து வெளிவருவதற்காக நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த பிரயத்னம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து முக்தியை பொறுத்த ஒரு அங்கம். ஸோ தட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் த தேர்ட் கொஸ்டின். ஒரு 3 கேள்வி ஆகிவிட்டது. உங்களுக்கு என்ன மெசேஜ் என்றால், நான் ஆல்ரெடி பிப்ரவரியில் நான் டீச்சிங் கொடுத்துருக்கேன், ஜனவரியில் டீச்சிங் கொடுத்தேன். அங்கே வந்து உள் சத்தியமும் அந்த பார்ப்பது சி அதை பற்றிலாம் பேசியிருக்கேன் ஜனவரியில். அது ஜனவரி மாதத்தை சேர்ந்த டீச்சிங். இப்போ பிப்ரவரிக்கு நான் ஆல்ரெடி டீச்சிங் பேசியிருக்கேன். நீங்களும் அதிகமாக பார்த்துருக்கீங்க வெப்சைட்டில், இல்லைன்னா அதை பார்த்துருந்தாங்க. ஸோ பிப்ரவரிக்கு டீச்சிங் நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் பிப்ரவரி மாதத்துலாம் அதை பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும், டிபேட் பண்ணணும், அதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அது உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க். ஸோ திங்க் அபவுட் இட், கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், மெடிடேட் பண்ணணும். இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும். செய்த பிறகு மார்ச் செய்வோம். ஸோ மார்ச் மாதம் இன்னொரு டீச்சிங் வரும். ஏப்ரல் இன்னொன்று. அந்த மாதிரி இந்த 12 மாதங்களுக்கு 12 மாத டீச்சிங் நான் கொடுத்துட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப நீங்கள் மாஸ்டர் பண்ணணும் டீச்சிங் சரி. முதலாவது அது மட்டும் இல்லாமல் வெப்சைட்டில் டீச்சிங்ஸ் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அந்த டீச்சிங்ஸும் நீங்கள் பார்த்து அதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அது ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். இப்படி 12 மாதங்கள் டீச்சிங் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இது எல்லா டீச்சிங்ஸும் சேர்ந்தால் அது ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒன்றிலே ஒன்று ஆதாரப்படுத்திக்கிறதுங்க. இந்த டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் அது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், இன்டெலெக்சுவலாக. அதனால ஒரு கிளாரிட்டி வந்து அதை வந்து ரிலேஷனாக மாறாது. உதாரணம் ஒரு டீச்சிங் வந்து யுவர் தாட்ஸ் ஆர் நாட் யுவர் தாட்ஸ். ஆனால் அதை உங்களால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் முடிய, ஆனால் அதை பார்க்க முடியாது. ஆனால் அடைகிறாங்க முக்தி அடைந்து விட்டால் உங்களுடைய ஆலோசனைகளை நீங்கள் அப்படியே பார்க்கலாம். அதே போல டீச்சிங் வந்து யுவர் மைண்ட் இஸ் நாட் யுவர் மைண்ட், நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம், ஆனால் உங்களால் பார்க்க முடியாது. ஆனால் அடைகிறாங்க முக்தி அடைந்து விட்டால் அப்படியே பார்க்கலாம். அவங்க மனசை நீங்களே பார்க்கலாம். அது பாட்டி வேலை பண்ணிருக்கோம், நீங்கள் உள்ள பாட்டிங்க வெளியே இருக்கு, அதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அதே மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிருக்கோம். அது வந்து டீச்சிங் கொடுக்கும். ஆல் திங்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக். ஆனால் உங்களால பார்க்க முடியாது. டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் நல்லா நீங்கள் கணித்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஜனவரி 2011 நாங்கள் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமிங் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அது அதே மாதிரி 6 மாதம் செஞ்சோம் ப்ரோக்ராம். அதுக்கப்புறம் ஜூலை 2011 ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸை எல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சால் நீங்கள் அநேகமாக முக்கிய அடைவீர்கள். அதுதான் நம்ம அப்ஜெக்டிவ். அதை நோக்கி நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். இதுக்கு உங்களுடைய ஃபுல் கோஆபரேஷன். நீங்கள் இந்த டீச்சிங் வந்து சீரியஸாக அதை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த டீச்சிங்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறேன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உதாரணத்துக்கு நான் உலகமாக சொல்லி எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெலிவிஷன் செட் இருக்கு, அதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. அதோட ஒரு டிவிடி இடையே லிங்காக இருக்குது. அந்த டிவிடி பிளேயர் தான் அவங்களோட மனசு. அந்த டிவிடி பிளேயர் தான் பவர் செக்டர் வந்து பிளக் பாயிண்ட் இருக்கு, அதுதான் தீக்ஷா. அது வந்து சோர்ஸ் வந்து அந்த சோர்ஸ் தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. அங்கிருந்து அந்த பவர் செக்டர் வந்து அந்த ஒயர் வந்து வந்து. ஸோ சைத்தன்யம் இருக்குது, டிவிடி பிளேயர் மனசு இருக்குது, ஒயரில் போகிறது தீக்ஷா இருந்துச்சு. அந்த சோர்ஸ் அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அந்த டிவிடியில் அந்த டிவி தான் டீச்சிங்ஸ். இப்போ நம்ம ஜேனலிருந்து நம்ம தயார் பண்ணி வரோம். அந்த டீச்சிங்ஸ் தான் அவங்க சிஸ்டமேட்டிக்காக. ஸோ ஒன்ஸ் டிவிடி ரெடி ஆச்சுன்னா அந்த டிவிடியை உள்ள போடுறோம். போட்டப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோம்னா அந்த தீக்ஷா வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் பிக்சர் வருவா மாதிரி உங்களோட சைத்தன்யத்தை அது வெளியிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அதுதான் ப்ராசஸ். ஸோ அந்த சுவிட்ச் போட்டோன்னா அந்த தீக்ஷா வந்து உங்களோட குண்டலினி சக்தியை ஆக்டிவேட் பண்ணணும். உங்களோட சக்ராஸை ஆக்டிவேட் பண்ணணும். ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் ஆகணும்.
இந்த சக்கராஸ் ஆங்கிலத்துக்கு போனால் டக்லஸ் கிராக்ஸ் சொல்லுவாங்க. இதை ஸ்டார்ட் சித்திங். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பிரெயின்லாம் சில மாற்றங்கள் வரும். அந்த மாற்றங்களால் தான் உங்களுக்கு முக்கியம் வரும். ஸோ இதெல்லாம் இது இன்னொரு இருக்கிற டெக்னாலஜி, ஸ்பிரிச்சுவல் டெக்னாலஜி. ஸோ அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு. இப்போ வேண்டியது என்னன்னா இந்த டீச்சிங்ஸை நீங்கள் நல்லா டைஜஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை புரிஞ்சுக்கணும். அது சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ஜனவரி ஆகிப்போச்சு, பிப்ரவரி ஆகிப்போச்சு, நெக்ஸ்ட் 10 months நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ முக்கியமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த பேஷன் தமிழ் சொல்ல அந்த தவறை அது இருக்கணும். உங்களுக்கு எப்படியாவது அடையணும். அது எப்படி வரும்? நீங்கள் முதலாவதாக என்ன உணரணும்னா நீங்கள் என்ன ஜெயிலில் இருக்கீங்க, என்ன ஜெயிலு, அந்த ஜெயில் பேர் என்ன? மைண்ட், மனசுங்கிற ஜெயிலில் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். இதில் என்ன லைஃப்ல ஒரு மெக்கானிக்கல் லைஃப், அர்த்தமற்ற ஒரு வாழ்க்கை. மார்னிங்ல நைட் வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சேம். ஆங்கிலம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் வீடியோவில் சொல்லலாம். ஒரு மிஷின் மெக்கானிக்கல் டெய்லி அதுதான். அது எவ்வளவு வருஷம் தான் லைஃப் ஸ்டில் இஸ் வெரி மீடியாக்கர் அண்ட் மெக்கானிக்கல். மார்னிங் நைட் அதே ஃபுட்டு, ஈட்டிங், டாக்கிங், ரன்னிங் அரௌண்ட், ஃபைட்டிங், அது எக்ஸைட்மெண்ட், இதுதான் தினமும் ஒன்று கடைசியில் வயசாக இருக்குது, செத்து போகும். டயபிட்டிஸோ அந்த ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக், இதுதான் நமக்கு அது ஒரு மீனிங் இல்லை, ஒரு அர்த்தம் கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னா அந்த செய்த ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ண முடியும். ஃபர்னிச்சர் நல்லா இருக்கு. சோஃபா செட், டைனிங் டேபிள், கிச்சன், ஏசி, கேட்டாங்க எல்லாம். இந்த டெக்கரேஷன் மனசில் அது அட்டாச்மெண்ட் ஹஸ்பண்டோ, ஒய்ஃபோ, சில்ட்ரனா, நேமோ, ஃபேமோ, மணி எல்லாம் இதெல்லாம் தவறு கிடையாது. அதெல்லாம் தேவை. இதுதான் அந்த ஜெயில வாழணும். ஸோ நாங்களும் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அது பர்ஃபெக்ட். ஆனாலும் யூ ஆர் நாட் லிவிங் வெரி எக்ஸிஸ்டிங். உண்மையிலே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க ஏதோ உயிரே இருக்கிறது அவ்வளோதான் இல்லையா? நிஜமான அந்த திரி வந்து உங்களை இன்னும் கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் மனசில் பாடிட்டு இருக்கீங்க. மனசுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் நிஜமான திரி கிடையாது. இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங். அது வெளிப்படுத்தாதான் உண்மையான திரி ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ ஒரு கிளாஸ் தமிழ் பிடிச்சாலும் அரமானம் நடந்து ஆகணும். மனைவியோட பேச பார்த்தா ஆகணும், அதோட பேச பார்த்தா ஆகணும், குழந்தை கட் பண்ண ஆகணும். என்ன ஆகணுமே மனசுல வெளிப்படுத்தோம்னா அந்த மனசு தான் ப்ராப்ளம். இப்போ 2 லாக் இருக்குது ஜெயிலுக்கு. உள்ள ஒரு லாக்கு, வெளியே ஒரு லாக்கு. உள்ள லாக்க நீங்க தான் கிடைக்கணும். எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜெயில இருக்கும், அது உணரணும். இந்த டீச்சிங்ஸ்லாம் அதை காட்டணும். இன்னொன்று இந்த மாதிரி லைஃபே கிடையாதுங்க, அது நல்லா உணரணும். அது போய் உணர்ந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த உள்ளாக கைட்டு விடணும். அந்த வேலையை வந்து நீங்க செய்யணும். அது பிகாஸ் ஹார்ட் திங்கிங் பண்ணால் முடிஞ்சிடும். இந்த உள்ளா கண்டுபிடித்தால் வெளியிலாக்க இவ்வளோ கைட்டு விட்டால் நாங்கள் வந்து தீட்சா பண்ணுறோம், நாங்கள் கைட்டோம். கைட்டு வெளியே பண்ணுறோம். வெளியே வந்தோடனே நீங்கள் முத்துக்கள் அழிவிடுவீங்க. முக்கிய எல்லா தாட்ஸும் ஆலோசனையும் அப்படியே போயிட்டு உங்கள் ஸ்பீச் அது ஆட்டோமேட்டிக். செய்கின்ற தொழில் வேலை எதுவாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இருக்கும். ரொம்ப அழகாக போகும். அதில் ஏன் ப்ராப்ளம்ஸ்னா நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்களாம் என்னமோ இருக்காப்படி அதை நடத்துகிற மாதிரி ஒரு பண்ணவங்க அதனால தான் கன்ஃபியூஷன் அதெல்லாம் ப்ராப்ளம். நீங்கள் வெளியே வந்தா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எல்லாம் ஆகிடுங்க. ஸோ அதான் அதை முடிச்சிருக்கு. அப்போ தான் உண்மையிலே உங்களால் வாழ முடியும். அதுதான் வாழ்க்கை. இல்லைன்னா எவ்வளோ படம் இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பொருள் இருந்தாலும் சரி, என்ன அச்சீவ்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, ஸ்டில் அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங். அவ்வளோதான், அது லிவிங் கிடையாது. ஸோ இது போல மக்கள் வந்து லிவிங் மூவ் ஆகிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாரும் ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க. ஸோ உள்ள டிவிஷனே கிடையாது. நீ வேறு நான் வேறு டிவிஷன் கிடையாது. உள்ள டிவிஷன் இல்லை. உள்ள டிவிஷன் அந்த இண்டிவிஜுவலுக்குள்ள ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லை, ஃபேமிலியில நோ ப்ராப்ளம். இந்த நான் வேறு நீ வேறு அதனால தான் உள்ளேயும் ப்ராப்ளம், ஃபேமிலியிலும் ப்ராப்ளம். அது ரிசல்ட். அது மட்டும் இல்லை, சமுதாயத்தில் ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதுக்கு ஒரு காலம் டிவிஷன் தான். நாட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்காது. அது ஒரு காலம் டிவிஷன் தான். உலகத்தில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் அது போல டிவிஷன் தான். இதுதான் உண்மையான ஒரு ரெவல்யூஷன். அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனோ இல்லை பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனோ, ரஷ்யன் ரெவல்யூஷனோ, சைனீஸ் ரெவல்யூஷனோ அதெல்லாம் தேவைதான். ஆனால் அதெல்லாம் உண்மையான ரெவல்யூஷன் கிடையாது. இன்னைக்கு இந்த நாள் என்பது கலந்து போகிறோம், அதுதான் உண்மையான ரெவல்யூஷன்.
அது நடந்தாதான் இந்த உலகத்துல கோல்டு ரேட் வரும், சொந்த யுகம் வரும். இல்லைன்னா இதே நடக்கலாம் திரும்ப வரும். இதுக்கு நீங்க எல்லாம் முக்கிய அறிவிக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு மட்டும் ஒரு சொந்த யுகம் இல்லை, அதனால் இந்த ஹோல் வேர்ல்டே அஃபெக்ட் ஆகும். ஹோல் வேர்ல்டு அவன் முக்தி கிடைக்கிறதோ இல்லையோ அவனுடைய சைத்தன்யத்தை உயர்ந்து இருக்கும். நம்முடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் காரணம் என்னன்னா மனிதன் லோவர் லெவல் பார்த்துக்கலாம். லோவர் லெவல் கான்சியஸ்னஸ் சைத்தன்யத்தை ரொம்ப கம்மி இருக்கிறது. அதை உயர்ந்து விட்டால் ப்ராப்ளம் தானாக குறையும். ஏனென்றால் அந்த சைத்தன்யத்தை உயர 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 வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹாப்பியாக இருக்கும். சந்தோஷம், எப்படி சந்தோஷம்? சந்தோஷமா இருக்கிற மனிதன் யாருக்கும் டவுட் கொடுக்க மாட்டான். அவன் கொண்டவர்களே அவன் மனைவி மனைவிக்கோ இல்லை குழந்தைகளுக்கோ யாருக்கும் டவுட் கொடுக்க மாட்டான். சமுதாயத்தை கொடுக்க மாட்டான், உலகத்தை கொடுக்க மாட்டான். அன்ஹாப்பி பீப்புள் மற்றவங்களும் சஃபரிங் கொடுப்பாங்க. அவங்களும் சஃபரிங், மற்றவங்களும் சஃபரிங் கொடுப்பாங்க. ஹாப்பி பீப்புள் we are not suffering, மற்றவங்களுக்கும் சஃபரிங் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நாம் வந்து அந்த முக்கியங்கிறது ஹாப்பி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட கோல். ஸோ நம்மளுடைய கோல் என்ன கேட்டால் 20 லெவல் இதுக்குள்ள நீங்கள் எல்லாம் யாரெல்லாம் ஸ்கைப்பில் வர்றாங்களோ நீங்கள் எல்லாம் முக்தி அடைக்க வேண்டும். பிற்பாடு 20 வந்து நீங்கள் உலகத்தை நம்மளுடைய சைத்தன்யம் உயர்வதற்கு நீங்கள் உட்கார வேண்டும். இதுதான் நம்மளுடைய கோல். ஸோ அந்த கோல் வந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். தற்போது நம்ம 3 நிமிடங்கள் நம்ம தியானத்தை செய்வோம். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக நீங்கள் தியானம் பண்ணலாம். நீங்கள் அந்த டீச்சிங்ஸ் மட்டும் நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்கள் முடிச்சுக்கணும். இந்த டீச்சிங்ஸ் பண்ணலாம் தான் ஃபிஃப்த் ஃபுல் பெசிக்ஸ் பண்ணுங்க. தற்போது நாம் தியானத்துக்கு செய்வோம். ஆரோக்கியம், உறவுமுறை, வளர்ச்சி, வல்லுதல், முக்தி, Love you all. Namaste to all of you. Namaste. Good morning. Namaste, Bhagavan. Namaste. Love you all.
Yes, so nice to see you. I wish I could see you all because I only see darkness behind you. Maybe towards the end of it you could show me the people. At least for a moment, if I could see, it would be better for me to, easier for me to focus on them. If it's not possible, it's okay. So we shall start with the questions now. I think the questions are the Dasa. I will find, yes, I will answer the questions. The first question is Bhagavan. Is it okay to lie to your child about socially accepted lies such as Santa, the Tooth Fairy, and the Easter Bunny? Please comment. There is really no harm in speaking these lies, because for over a decade now we've been working with children who have been told these lies, and we are not met with any major problem as they grow. Thank you for the picture, I can see you all now. So in actual effect, since we have been working a lot with children who have been subjected to these kind of stories and lies, we are not met with any major problem. So I think it's perfectly okay to speak these lies if necessary. That's the answer for the first question. I now move on to the second question. Bhagavan, the second question is Bhagavan. How do we move from suffering to faith to rapture? See, what's most important on the spiritual path, I would call it the philosophy of do nothing. Now, while in the external world, you have got to think, you have got to plan, you have got to act. You have got to analyze, understand and study things. In the inner world, all analysis is a paralysis. All action will lead you nowhere. The secret to the inner world is not to do anything. If there is suffering, you just stay with that suffering. You live with that suffering and you experience that suffering. If you try to alter it, you try to change it, you try to understand it, try to get away from it, or do anything with that matter, you are not going to get anywhere. So it's about the same thing like holding a newborn, a baby, how carefully you would hold it. So very actively, you must hold that suffering. This does not mean, do nothing does not mean being indifferent. That would not take you anywhere. Most people are indifferent. That's no use. You must be actively watching what is going on without any commentary as such, and not trying to move away from your suffering. If you would do that, then the next step automatically happens. It's not that you do something and you get there. If effort is going to be involved, it is not the real thing. Through effort, if you could get some faith, that is not the faith we are talking about. In all this inner journey, there should be no effort whatsoever. All that you do is you are just alive to the situation, intently. Like a snake watching its prey, you will be intently watching it. That's all that you do. And then automatically you move on to faith, and the same thing happens with faith also. You keep staying with your faith, and that moves on to rapture. And all the subsequent steps, will finally you become awakened. They are all automatic processes, not that you have to do anything. Your job is to be intently aware, and in case you are doing something, you become aware of that, and if you become aware of it, you stop doing anything. The moment you really stop doing something, things start happening. So that's how you have to go about it. So now I move on to the third question. Bhagavan, the third question is Bhagavan. Why is it important to please churches with parents? Please comment. Yes, we have said earlier that life is a relationship. Now, what is strange about this is, this relationship is a mirror in which you could actually see yourself. Now, let's say you're going to have a fight with you're having a fight with your wife. Now, if you could observe closely the words that you use, the emotions that you generate, the kind of thoughts that flow through you, the kind of repetitive accusations which you keep hurling at your wife, if you could see all these things while relating to your wife, you would understand who you are more deeply than you could have ever imagined. You'll be able to go deep inside, and finally you'll come to the point where you'll realize, oh my God, this is what is the truth, and this is why this is happening. And when that happens, that discovery happens,
not only is your relationship set right, but more importantly, what happens is your problems, the external world disappear, like financial problems, health problems, other kinds of relationship problems. You might have some court cases, or you might be having some strange kinds of accidents happening to you all the time. All these things would naturally disappear. It is for your benefit that we are talking about setting right relationships. And unless you do that, you are not going to become awakened. Because it is not merely an act of setting right relationship. You are setting right things which have gone wrong since past lives, the moment of conception, what happened in the womb, when you are delivered. All these things are getting set right just because you are watching yourself in the mirror called relationship. Like for example, if you are being delivered in the womb and you by any chance just before delivery you had moved inside and then you are getting delivered, you would notice that in life there will be many a slip between the cup and the lip for you. Things would be as though they are going to happen, but then they would not happen. They may get delayed, or repeatedly you might miss out on that. So all these things happen because you got stuck in the womb, you went a little bit inside and then came out. Now, one of the easiest ways to handle it is set out your relationship with your mom or dad, and you'll find the charge there is gone. So it's a shortcut. So of actually putting you to the womb, and which also we could do and make you see and set it right. This is much more simpler. Just be working on the relationship, and you see who you are, and you try to change things there, and lo and behold, a lot of things which have happened in the early days or in the womb or in the past lives is also getting set right, and consequently the problems in the external world slowly dissolve, because they are only a reflection of what has happened in the inner world. And up to a point it's okay that you apply thought and try to solve them, but beyond a point your effort may not give results, the analysis may not give results, and people's health may not give results. You have to work on the inside. That's why we're emphasizing now this aspect of spirituality, mainly setting right relationships. However, to be awakened, this is a must. That will clear some blocks. Without clearing those blocks, we cannot take you into higher states of consciousness. That is the answer for the third question. So now, do we move into meditation for 3 minutes? So do we meditate now? Yes. All right. We'll do a 3-minute meditation. In later SKYPEs, we'll go for longer meditations. So let's start now. Thank you. Love you all. See you next time. Namaste, Namaste. Bhagavan. Thank you. Thank you. Bhagavan. Namaste, namaste. Love you. Love you. Love you. Love you. Namaste. ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕರೇ ಜಗತ್ತಾಟೆடும் தோயவரே திருமல பாதம் பற்றி பணிந்தோம் காத்திடமாறுமையா இருகரம் ஏந்துகிறோம் உங்கள் திருவருள் வேண்டுகிறோம் இருகரம் வேண்டுகிறோம் உங்கள் திருவருள் வேண்டுகிறோம் எங்கள் தீனில்லா மாமணியே வந்து
செய்தே அழைத்தோம் ஆண்டவனே வா வா. அன்னையும் தந்தையுமாய் வந்தே நினை பொழிந்திடையா. அன்னையும் தந்தையுமாய் வந்தே நினை பொழிந்திடையா. Father Pranam Ji Bhagavan. Bhagavan, thank you for being here with us today. Among the many devotees around the world, we're privileged to have you with us this morning. In this beautiful moment, we like to convey our heartfelt gratitude to you. Bhagavan, in this session, we will first ask the questions in English and will repeat the questions in Tamil for the devotees here. I'll go to the first question, Bhagavan. Bhagavan, some of us are suffering with health problems and feeling frustrated. Most importantly, when we have developed a strong bond with you, we tend to take the frustration out on you. Bhagavan, please explain why we face health problems, how should we perceive this challenge, and what should we do to overcome this matter? I will now say this in Tamil, Bhagavan. Bhagavan, எங்களில் பலர் நோய்களால் துன்பப்படுகிறோம். குறிப்பாக உங்களுடன் ஒரு நெருங்கிய பந்தத்தை வைத்திருக்கும் பொழுது பகவான் ஏன் நம்மை கஷ்டப்படுத்துகிறீர்கள் என்றே உங்களுடனேயே கோபிக்கின்றோம். பகவான், எமக்கு ஏன் நோய்கள் உண்டாகிறது? நாம் எவ்வாறு இதனை ஏற்றுக்கொண்டு இத்துன்பத்திலிருந்து மீள்வது என்று தெளிவுபடுத்துவீர்களா பகவான்? Problems for which medical science has a solution, we will not interfere with that. Medical science has got to solve it. So, எந்த ஹெல்த் பிரச்சனைக்கு மருத்துவ ரீதியாக ஒரு வைத்தியம் உண்டோ அது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நாம் இன்டர்ஃபியர் ஆக மாட்டோம். அது டாக்டர்களே சரி செய்ய வேண்டும். ஆனால் எந்த ஒரு வியாதியோ எந்த ஒரு கண்டிஷனோ மருத்துவர்களால் சரிப்படுத்த முடியாதோ
What problems cannot be healed by medical science, we would take up such cases. So what you must do is, in case you have prayed to Amma Bhagavan and still your condition persists, not just health problems, financial problems, relationship problems, or any other kind of problem, business problems or joblessness, whatever the problem be, and in spite of your prayers, if they still persist, then what you must do is, you must change your prayer to ask Amma Bhagavan to show you why the problem has still not ceased. For example, you could do it in your own home. If you could lie down and relax and enter into a state we call the hypnagogic state, that is between the waking state and the sleeping state, there is a middle state. By relaxing your body, you could go into that state. In that state, you must ask Amma Bhagavan, please show me the cause of this problem. இப்பொழுது நீங்க ப்ரே பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய பிரச்சனைகள் தீரவில்லை என்றால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, இந்த ஹிப்னோகாகிக் ஸ்டேட்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது. தூக்கத்துக்கும் அந்த விழிப்புக்கும் நடுவில் இருக்க ஒரு ஸ்டேட் அது. அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ள போய் பிரேயரை மாற்றணும். எப்படி மாற்றணும்னா, அம்மா பகவானை காட்டுங்க, இதனால எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை தீரலை அன்னிட்டு. அதை கேட்டீங்களா நீங்க? நாங்க என்ன பண்ணுவோம், காட்டுவோம். அதை இதனால இந்த பிரச்சனை இருக்குது, அது கர்ப்பத்துல உருவாச்சா, இல்ல சின்ன குழந்தையா இருந்த உருவாச்சா, இல்ல முன்ஜென்மத்துல உருவாச்சான்ட்டு நாங்க உங்களுக்கு கிளியரா காட்டி, அதுக்கு பிற்பாடு நீங்க அதை பார்த்த அப்புறம் நீங்க கேட்கணும், நான் என்ன செய்யணும் இதுக்குன்னு. அதுக்கு நாங்க சொல்லுவோம். So once you can go into the hypnotic state and pray to us, we will show you what exactly is the problem, and then you must ask us, what should we do for this? We will tell you what to do. Now I'll give you an example which would help you understand. We have a dasa here who had a tumor in the brain. She underwent surgery and the tumor was removed. But there was tremendous headache for her, terrible unbearable pain in her head. So no matter what the doctors could do, that pain would not go away. And the doctors finally told her, we cannot do more than this. So you have to only seek divine intervention. So இந்த ஒரு தாசாக்கு தலையில ஒரு டியூமர் அதை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனாலும் அந்த தலையில ஒரு கடுமையான ஒரு தலைவலி. அதுக்கு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க, இவ்வளவுதான் எங்களால செய்ய முடியும், இதுக்கு மேல நீங்க இந்த கடவுளை நீங்க வர்ஷிப் பண்ண வேண்டியதுதான், எங்களால இதுக்கு மேல முடியாதுன்னுட்டாங்க. ஸோ இந்த தாசா நான் சொன்னார் போல ஸ்டேட்ல போய் அம்மா பகவானை கேட்டா, அப்படி ஏன் பகவான் மாதிரி எனக்கு இருக்கு? அதுக்கு அம்மா பகவான் என்ன காட்டினா, ஒரு 1000 years ago இந்த அம்மா ஒரு ஆணா இருந்தப்போ ஒரு ஆட்டை கட்டிட்டு அதை வேணும்னு தலையில ஓங்கியும் நிறைய அடிச்சாங்க. அந்த ஆட்டுக்கு ஏகப்பட்ட பெயின், காரணம் இல்லாம அந்த ஆட்டுக்கு அம்மா பெயின் கொடுத்தாங்க. இது 1000 years மேல ஆயிடுச்சு. இதுதான் காரணம்ட்டு அம்மா பகவான் சொன்னாங்க. அப்ப அந்த அம்மா கேட்டாப்படி, சரி நான் என்ன செய்யணும் அதுக்கு நம்மளோட கேம்பஸ்லயே ஆந்தலோகா 100 கேம்பஸ், அங்க ஆடு மாடு அப்புறம் எருமை பசு எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அங்க போய் ஆட்டுக்கு 7 நாள் நீ ஃபீட் பண்ண 7 நாள் போய் இந்த அம்மா ஃபீட் பண்ண உடனே கம்ப்ளீட்டா அந்த வலி போயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை இந்த மாதிரி காரணத்தை காட்டி அதை தீர்க்க முடிஞ்சிருக்கு. அதே போல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, அது ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் வாட் எவர் த ப்ராப்ளம் இஸ், அதை ப்ரே பண்ண அப்புறம் கூட தீட்சை வாங்கின அப்புறம் கூட அது சால்வ் ஆகலைன்னா நீங்க செய்ய வேண்டியது இந்த முறைதான். நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகி ஸ்ரீமூர்த்தி கிட்ட இருந்து தீட்சா வாங்கிட்டு கேட்கலாம், அம்மா பகவானை காட்டுங்கன்றது. நாங்கள் அதை காட்டுவோம். காட்டின பிற்பாடு நீங்க கேட்கணும், இதுக்கு என்ன விடுதலைன்றது. அதையும் நாங்கள் காட்டுவோம். அது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். அதை பண்ணீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். Now I speak a little in English. So we had a dasa here who had a tremendous headache. As I told you earlier, there was a tumor which was removed and the doctors could not go beyond it, but the headache persisted. So using this method, she went into the hypnagogic state and prayed to Bhagavan to show her what is the cause of her headache. Then Amma Bhagavan showed her that over 1000 years ago, she had tied up a coat, she was a male,
They tied up a goat and it consistently beaten the goat for no reason on its head, causing great pain to the goat. And they said, because of that, you are now having this pain. Then she asked Amma Bhagavan, what could I do to overcome this pain? And then she was told that if she could feed a goat for 7 days, this pain would go away. It looks highly irrational, but the thing is, it works. So we have several campuses. In one of the campuses, we have goat, sheep, cows, buffaloes, animals we have. So she went to that campus and fed a goat for 7 days. From the 8th day onwards, completely the pain ceased. It has never come back again. This happened a few years ago. So we have handled many such cases like this. So be it health problems or financial problems or relationship problems or joblessness or business failure or court cases, all these kind of problems which do not go away by attending a course, which do not go away after taking a blessing, which do not go away after a prayer or applying the teachings. In that case, this is the way to overcome these kinds of problems. Who would start this kind of process, I would help you in a big way there in Canada. So don't worry about it. Bhagavan, you have constantly asked us to look inside and accept our inner integrity. Some of us have difficulties to look inside, and then when we do find the truth, it is hard for us to accept the depiction we have created in the external world. We suffer with the differences between the internal world and the external world. Bhagavan, how do we overcome this suffering? Bhagavan, நீங்கள் உள் சத்தியத்தை பார்த்து உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படி எம்மை வழி நடத்தியுள்ளீர்கள். எம்மில் பலர் நாம் உள் உலகத்தை பார்க்கவே கஷ்டப்படுகின்றோம். ஆயினும் நாம் உள் சத்தியத்தை உணரும் போது நம் வெளி உலக நடவடிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்வது கஷ்டமாக உள்ளது. இதனால் நம் உள்ளுலக சத்தியத்திற்கும் நம் வெளி உலக அனுபவங்களுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை உணர்ந்து துன்பப்படுகிறோம். இதிலிருந்து நாம் எப்படி மீள்வது பகவான்? If you look inside yourself and discover who you are and accept yourself as you are and love yourself, you will completely have no difficulty with the external world, because it is the inner world which is creating the external world. Now, in case you have difficulty with the external world, in spite of your having seen the inner world, it means you have not really seen the inner world. Because the inner world is the one is actually creating the external problem. Like, for example, a couple could be heading for divorce. Now, if one of them were to really see what is happening inside, accept it and love it, you will find instantly things are changing in the external world. We have done this any number of times and it works without any failure for the simple reason because the inner world is the actual cause of the mischief. The problem is you are having difficulties in seeing the inner world. That is where the blessing or the diksha or the grace comes in, because it's very painful to really see who you are. There's a secret side to yourselves which you hide from others and hide from yourself. In fact, you have lost touch with it. Your fears are there, your anger is there, your hurts are there, your jealousy is there, your lust is there, your terrible thoughts are there. They're all there, of which you are ashamed and you are frightened of looking at them. And this is what is getting all the mess in the outside world. On the other hand, if you will develop the courage not to condemn it, not to judge it, not to justify it, not to offer explanations, not run away from it, but hold it as carefully as you would hold a newborn baby. Now, if you're not going to judge yourself, what's the problem? Let us say you are in the habit of lying. Now, if you don't say it is bad, what's the problem? Let us say you have tremendous lust in you, only if you're going to condemn it, it's going to get problems. If you were to simply look and say, yes, there is lust in me, where's the problem? If you have cheated somebody and you want to look at it and say, yes, I have cheated somebody, this is what I am, I'm a crook, then where's the problem? So you must apply the teachings will help you, take the diksha, and then you will see after some time it becomes quite easy. But to start with this first, then move to the inner world. As you move to the inner world, initially it will be difficult.
It may at best be difficult for 21 days. Do it continuously for 21 days without a break. Every day you can do it for 49 minutes in multiples of 7, 14, 21, 28. So whatever you like, keep doing it that way. You will strangely find the brain has learnt it in 21 days. But this learning is basically unlearning. To unlearn, the brain needs 21 days. And from the 22nd day onwards, you'll find it is becoming quite easy. Then you will discover tremendous things about yourself. That's why I often tell, if you go inside, what you will discover is that you are a rubbish pit and a septic tank. All that is hidden under the carpet there, all that would come out, you would confront it, accept it, and strangely, you would love it. The beauty is, whatever the content is not important. Can you look at it, see it, accept it, love it? That's all. Then something very strange happens. A strange peace fills you. There is no inner conflict. Not only you accept yourself, you accept the other. Not only you love yourself, you love the other. And people around you, you'll notice their behavior is changing towards you. Not only that, long-standing problems, financial problems, health problems would remarkably cease to exist. You must try it. What you are not doing is, you are understanding the teachings intellectually, but you are not sitting down and applying it. Please start applying it. I will help you. Call out to Amma Bhagavan. We will come there. We will come there to Canada, wherever you are, and we'll make you. Every teaching must be accompanied by a blessing. If it's only teaching, it's mere psychology. You may get some clarity, it might help you. That is no use. Sit down in Padmasana or in a comfortable position, apply it. And remarkably, you'll see, I have known children. For example, I think in Florida, there's a boy called Bruce. You could even talk to him. This boy could do it on the first day itself. Most of you must be knowing this particular instance. His mother had come to Fiji, and she learned that if you experience suffering, it becomes joy. She went back, and only her child was there, a little boy, and she told him, son, I went to a place called Fiji, I learned this teaching, that if you experience suffering, it becomes joy. Little boy, he said, Mom, yes, I understand, and he kept quiet. Now, this boy, Bruce, has a certain problem where he gets scared in the night and he runs back into his mom's bedroom. But that day, he again came to the bedroom, and the mother thought the problem has come back. And the boy said, Mom, it works. And she asked him, what works? Mom, what you said is working. The fear is gone. And probably I think I saw God. This was by a small boy. Ever since, thousands of people all over the world maintain notebooks called It Works. They apply one teaching, and if it works, they note down how it worked for them. Small children have done it, college students have done it, elderly people have done it, men, women have done it, children have done it. So, this is not at all difficult. We are giving you teachings which really work. That child had no resistance, therefore he could do it. Because you're a little older, you're finding it difficult. Try it. I'll make it work for you. Take the blessing, the Diksha, and you'll see how far you'll be traveling. Your lives will become different. So now, in the next meetings, I'll go for deeper explanations. Now I'll go for shorter ones. So could we now move for the third question? Bhagavan, we all know the phenomenon of Diksha. However, Bhagavan, please clarify to us if the experience of receiving Diksha could differ from one Diksha giver to another, and if then, why? Bhagavan, Dikshayin Saktiye நாம் எல்லோரும் அனுபவித்துள்ளோம். ஆயினும் தீட்சையை நாம் பெறும் பொழுது நாம் பெறும் அனுபவமானது தீட்சை கொடுப்பவர்களிடையே மாறுபடுவதுண்டா? அவ்வாறாயின் அதற்கான காரணம் என்ன என்பதை விளக்குவீர்களா பகவான்? ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் தீக்ஷா கிவர பொருதுதல்ல தீக்ஷா. அவர் எந்த கண்டிஷன்ல இருந்தாலும் அந்த தீக்ஷா ஒர்க் ஆகும். For simple matters, simple health problems, simple financial problems, simple relationship problems, தீக்ஷா கிவர் எந்த ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அது ஒர்க் ஆகும். ஆனா
if you want to handle complex states of consciousness, where the person ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருந்தாலோ இல்லை தீராத பணப்பிரச்சனை இருந்தாலோ இல்லை higher levels of consciousnessக்கு போகணும்னாலோ அப்போ the quality of the Diksha giver will matter. ஒரு லெவல் வரைக்கும் பரவாயில்லை, யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம், the same effect you will get. But problems complex ஆக ஆக கான்ஷியஸ்னஸ்ல ஒரு பெரிய மாற்றம் வரணும்னா, let us say you do not know what love is, and the love of unconditional love, if you must have it, Diksha giver must be in at a very high level. அப்பதான் அது முடியும் அது. So basically for a transformation and other things, you will need a Diksha giver who is quite powerful. And there are ways and methods by which a Diksha giver can become powerful. அது மட்டுமல்ல, யார் Diksha receive பண்றாங்களோ அவங்க கூட they must do some sadhana. For example, a 2-day fasting, sometimes 1-day fasting, and 5-day, 7-day fasting will help you to receive tremendously powerful Dikshas. It will not only help the Diksha giver in giving the Dikshas, but also the one who is receiving Diksha to receive very good Dikshas. Similarly, if you can practice pranayama, you can give powerful Dikshas, you could also receive powerful Dikshas. So, I would recommend that for simple problems, you take Diksha from anybody that you want to. But it's going to be a difficult problem, you have to find out powerful Diksha givers. That you will discover for yourself. So I think we have finished the 3 questions. So now shall we go into prayer? Shall we move to prayer? Go ahead. Yes. Bhagavan, previously you have talked about the trainers program at Oneness University. In the South Asian Canadian community, there are no trainers. Will you be facilitating this program to our community? If then, Bhagavan, please explain the prerequisites and competence required in this program. Bhagavan, நீங்கள் Oneness யூனிவர்சிட்டியில் இடம்பெறும் ட்ரெய்னர்ஸ் புரோகிராம் பற்றி முன்பு குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். கனடாவில் சமூகத்தினர் மத்தியில் இப்பயிற்சியை இதுவரையில் யாரும் பெறவில்லை. எமது சமூகத்தின் மத்தியிலும் இந்த ட்ரெய்னர்ஸ் புரோகிராமை வழங்க பகவான் நீங்கள் திட்டம் ஏதும் வகுத்திருக்கிறீர்களா? அவ்வாறாயின் இதை பற்றிய விளக்கத்தை எமக்கு கூறுவீர்களா பகவான்? உங்க கம்யூனிட்டியில யார் யாருக்கு ட்ரெய்னர் ஆகணுன்ற விருப்பம் இருக்கோ நீங்க எங்களுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். அந்த அப்ளிகேஷன் மஸ்ட் பி சப்போர்ட்டட் பை 25 பிளெஸிங் கிவர்ஸ். அவங்க சப்போர்ட் பண்ணணும். இல்லை அல்லது 10 ட்ரெயினர்ஸ். உங்ககிட்ட ட்ரெயினர்ஸே இல்லை, therefore 10 பிளெஸிங் கிவர்ஸ் 25 பிளெஸிங் கிவர்ஸ் அவங்க சைன் பண்ணி உங்க அப்ளிகேஷனை ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். நாங்கெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்றோம் இவரே டு பிகம் அ ட்ரெயினர்ன்ட்டு. நீங்க அந்த லெட்டரோடு எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னா we will call you for the training here and we will thoroughly train you. அதுக்கப்புறம் you can go back to your country, you can conduct courses yourself, you can initiate people to becoming blessing givers. So all those who want to become trainers, you could start applying to us with 25 people supporting your application, 25 blessing givers supporting your application. Then we'll give the dates when you could come for training. It's most likely to be a 10-day training. It will be a very rigorous training. After that, you would be able to go back to your own country and start your own courses and start initiating people. So, உங்களுக்காக நாங்கள் காத்துட்டு இருக்கோம். நீங்கள் ஆகிட்டு உடனே எங்களை அப்ளை பண்ணலாம். கண்டிப்பாக உங்களை நாங்கள் வர இருக்கிறோம். உங்களுக்கு ஃபுல்லாக நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்களுடைய ட்ரெயினர்ஸாக நாங்கள் will establish you in your own countries. So that's the answer for that question. Thank you, Bhagavan. We are done with our questions now, Bhagavan. So now the audience is yours. So you're going to pray now? Yes, we can pray now. Are all of them aware as to how they must pray? Have they understood my prayer, the way I've taught how to pray?
Most of them have, but we also have new audience here today. So if you can briefly explain to them as well and then go into prayers, that will be wonderful. Thank you, Bhagavan. I'll explain very, very briefly. Please focus on the solution, not the problem. Most often when you pray, you focus on the problem. Please don't do that. Example, if you want money, don't pray saying what your difficulties are. Simply say, I want this money. And then see that money in 3 dimensions, in color and with full emotion, as though it has already been given to you, it is there in your hands. That is how you have got to pray, whether it's for money or for health or for relationship or whatever that is. And then be authentic in your prayer and pray from a breakthrough state, not from a breakdown state. The body posture must be in a breakthrough state, the thoughts must be breakthrough thoughts. From that state, pray, not from a breakdown state. So, the 3 things are the solution, then be authentic, then pray from a breakthrough state, and you will see how beautiful the results are. So I'll be fully with you, as you all know. I love you all very, very deeply, and I know your problems, and I'm going to help you in a big way. So to help me to help you, please pray correctly. Shall we start now? Yes, Bhagavan. सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः।
अनुग्रही दोष में. Amma Bhagavan, अनुग्रही दोष में. Thank you, Bhagavan. We love you, Bhagavan. Love you all. Love you all. Love you all. நன்றி பகவான், நன்றி. We love you all, பகவான். We love you. எல்லோர் சார்பாகவும் உங்களுக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கும் பகவான். இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 1200 மக்களுக்கு மேல கூடியிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் சார்பாக உங்களுக்கு மீண்டும் முறை We love you, பகவான். We love you, Bhagavan. We love you, Bhagavan. Nandri, 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 Bhagavan. Nandri, Nandri, Nandri. Now we are going to get a telephone call from Pradeep Dasaji, who is going to update with some announcement, very important announcement. இப்போ உங்களுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்க போறேன். நான் வந்துட்டு from January 1st இருந்து January 31st வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒன்னஸ் டெம்பிள்ல வலதீஷா மாலா தர்ஷனம் இருக்கு. இந்த தர்ஷனுக்கு வரணும்னு யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்துட்டு December 11th இருந்து மாலை போட்டுக்கிட்டு 21 days விரதம் இருந்து வந்து தரிசனம் பண்ணலாம். இது வந்துட்டு ஒன்னஸ் டெம்பிள்ல அங்க அம்மா பகவானோட சிம்மாசனம் இருக்கும், அம்மா பகவானோட அபயஸ்தம் இருக்கும், அங்க வந்து கோல்டன் பால் இருக்கும். ஸோ அந்த டெம்பிளோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அந்த டெம்பிளுக்கு 4 திசையிலையும் வந்துட்டு 4 doors இருக்கு. இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் 4 different kinds of energies. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்துட்டு அஸ்வமுகம், ரெண்டாவது வந்துட்டு கோமுகம், மூணாவது கஜமுகம், நாலாவது சிம்மமுகம். ஒரு டைரக்ஷனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எனர்ஜிஸ் இருக்கு, ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. அந்த டெம்பிள்குள்ள என்டர் ஆகும்போது இந்த ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ், இந்த ஸ்பெஷல் எனர்ஜிஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்குள்ள அவேக்கன் ஆகும். வந்துட்டு எஸ்பெஷலா அந்த அஸ்வமுகம் அந்த சேர்ந்த எனர்ஜிஸ் என்ன பண்ணும்னா உங்க லைஃப் நிறைய விஷயங்கள் தடைப்பட்டு நிற்குது, நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது, நிறைய பேர் தடைப்பட்டு நிற்குது இல்ல, அந்த தடைகள் எல்லாம் விலகி நீ நினைச்ச காரியங்கள் வேகமா நடக்கிறதுக்கு அந்த சக்தி ரொம்ப உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும். அடுத்ததா கோமுகம், இந்த சைடு வர எனர்ஜிஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு மங்களகரமான காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில் நடக்கிறதுக்கு அந்த எனர்ஜிஸ் ரொம்ப உதவியா இருக்கும். அடுத்ததா வந்துட்டு சிம்மமுகம், இது வந்துட்டு உங்க லைஃப்ல அந்த பயம் போயிட்டு ஒரு தைரியத்தை உங்களுக்குள்ள கொடுக்கும். நாலாவதா கஜமுகம், இது உங்களுக்கு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜிஸ் அவேக்கன் பண்ணி உங்களை அந்த முக்தி நிலைக்கு கொண்டு போறதுக்கு உதவியா இருக்கும். ஸோ அந்த அம்மா பகவான் சிம்மாசனத்துல நீங்க எந்த கடவுளை நீங்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க விரும்பின ரூபத்துல உங்களுக்கு வந்து அம்மா பகவான் அங்க சிம்மாசனம் உங்களுக்கு காட்சி கொடுப்பாங்க. அந்த சிம்மாசனத்துல தங்க நேரத்துல அம்மா பகவானுடைய அபயஸ்தம் இருக்கும். அந்த கரங்கள் எதுக்குன்னா எப்ப போல உங்க வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் வருதோ உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக அந்த கரங்கள் இருக்கு. அந்த சிம்மாசனத்துக்கு முன்னாடி கோல்டன் பால் இருக்கும். அந்த கோல்டன் பாலோடைய ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் என்னன்னா உங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அது தீர்க்கக்கூடிய சக்தியை வந்துட்டு அம்மா பகவான் ஸ்பெஷல் சங்கல்பம் எடுத்து அந்த கோல்டன் பால் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கோல்டன் பால் முன்னாடி நீங்க பேசினாலும் உங்க பிரார்த்தனை கண்டிப்பாக நிறைவேறும். இது வந்து வலதீஷா மாலை போட்டுட்டு யார் வந்து இந்தியாவில அந்த வல்லஸ் டெம்பிளுக்கு வராங்களோ அந்த கோவிலை பற்றி விவரங்கள் உங்களுக்கு சொன்னேன். நான் இப்ப ஜனவரி மாசம் வந்துட்டு
அவருக்கு திஷா நடக்குது இந்தியாவில். இது வந்துட்டு 6 நாள் வகுப்பு. அந்த டேட்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். நான் ஜனவரி மந்த் ஃப்ரம் 11th to 16th. அப்புறம் பிப்ரவரி மந்த் வந்துட்டு 8th to 13th. மார்ச் 8th to 13th திரும்பவும். ஏப்ரல் மந்த் வந்துட்டு 12th to 17th. இந்த நாட்கள்ல வந்துட்டு ஆரோக்கிய தீட்சை நடக்கும். இந்த ஆரோக்கிய தீட்சை ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, யாருக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ, லைக் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு, டயபெட்டிக் இருக்கு, அவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் விதமான டயட் உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அம்மா பகவான் கிரேஸ்ல அந்த வியாதி குணமாறதுக்காக ஸ்பெஷல் ப்ராசஸ் நடக்கும் வந்துட்டு. இது வந்து ஆரோக்கிய தீட்சையுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. இந்த ஆரோக்கிய தீட்சை இந்தியாவில் வந்துட்டு நேமத்துல இது நடக்கும். இது அடுத்ததா லெவல் 1 மகாதீட்சா டேட்ஸ் உங்களுக்கு நான் இப்ப கொடுக்குறேன். லெவல் 1 மகாதீட்சா ஜனவரி மாசம் 2010 வந்துட்டு ஃப்ரம் ஜனவரி 4th to 8th. அடுத்ததா பிப்ரவரி மாசம் வந்துட்டு ஃப்ரம் 1st to 5th. மார்ச் மந்த் வந்துட்டு திரும்பவும் 1st to 5th. அப்புறம் ஏப்ரல் மந்த் ஃப்ரம் 6th to 9th. இது வந்து லெவல் 1 மகாதீட்சைக்கான டேட்ஸ். இது அடுத்ததா லெவல் 2 மகாதீட்சா. இதுக்கான டேட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜனவரி 8th to 22nd. அப்புறம் பிப்ரவரி ஃப்ரம் 16th to 19th. மார்ச் 15th to 19th. ஏப்ரல் 19th to 23rd. ஸோ இதுக்காக இந்த மகாதீட்சை நடக்குதுன்னா வந்துட்டு இன்னும் ஒரு விருந்த நிலையை அடையிறதுக்கு இந்த மகாதீட்சை உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். உங்களுடைய கோஆர்டினேட்டர்ஸ், உங்களுடைய லீடர்ஸ் யார் இன்னைக்கு தர்ஷன் உங்களை கூப்பிட்டு வந்தாங்க, அவங்களை நீங்க தொடர்பு கொள்ளுங்க. அவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன முழு விவரமும் உங்களுக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க. எல்லாருக்கும் நமஸ்தே. ராஜாதி ராஜாய கல்கி ராஜாய மங்களம். தேஜோமயமூர்த்தி பரந்தாமாய மங்களம். வேண்டுகின்ற வரமருளும் ஸ்ரீமூர்த்திக்கு மங்களம். தசாவதா